శ్రీ శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ఆదిలీలా সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আমরা আলোচনা করছি। মহাপ্রভু মুরারি ভবনে তিনি মুরারি গুপ্তের ঘাড়ে উপবেশ হইয়া নৃত্য করলেন আর বলছেন, তবে শুক্লাম্বরের কইল তণ্ডুলা ভক্ষণ, হরের নাম শ্লোকের বইল অর্থ বিবরণ। হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম, কলৌ নাস্ত্যেব 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 গতিরন্যথা। তারপরে মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঝোল থেকে চাল নিয়ে খেয়ে নিয়েছে। তারপরে হরের নাম এই শ্লোকের ব্যাখ্যাটা করলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কে? শ্রী নবদ্বীপের গঙ্গা তীরবাসী। মহাপ্রভুর নৃত্যকালে তিনি ভিক্ষার চাউলের ঝুলির সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তবাৎসল্যবশত প্রভু তাহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউল সকল লইয়া মহাপ্রেমে ভক্ষণ করতে লাগিলেন। ভিক্ষার চাল কিরকম থাকে? তুষ, ভাঙ্গা চাল, কাকর, মাটি সব কিছু থাকে। 4-5 বাড়িতে নিয়ে এলে 4 রকম চাল থাকে, সব একরকম থাকে? আগে আমরা ওই রকম খেতাম। সবাই গ্রামে ভিক্ষা করে আনতো, তার মধ্যে দিত গুড়, তরকারি দিয়ে একসঙ্গে নিত, ওটা ঢেলে দিয়ে সবগুলো বেছে বেছে খাওয়া হতো। কারো কারো চালে থাকে তুষ, কারো কারো চালে থাকে মাটি, কারো কারো চাল নতুন চাল, কারো পুরানো চাল, কারো মাজা ভাঙ্গা চাল, বিভিন্ন রকম এইরকম নিয়ে আসতো। ওই ব্রহ্মচারী মহাপ্রেমে ভগবানের মহাপ্রভু দর্শন নৃত্য দর্শন করবার জন্য তিনি আসতেন। তখন ঝুলি সহিত নিয়ে আসত। একদিন মহাপ্রভু ঝুলি সঙ্গে আসতো। তখন শুনে ভালো শুনে, তারপরে সেই মহাপ্রভু একদিন প্রেমাবেশ হয়ে ওই ভক্তবাৎসল্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে অনুগ্রহ করবার জন্য তিনি জল থেকে মুটি নিয়ে চাল খেয়েছে। তখন হাহাকার করছে, কিরকম প্রভু। ও কাঁদছে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, হে প্রভু, আমি এগুলো ভালো করে ওটা বাঁচি নেই, পাত্রটা করে আমরা তুলি নেই, আমরা যেরকম ভোগ লাগিয়ে দিই। কিন্তু ঠাকুর যখন নিল তখন সব কানাকাটি করছে, হে কি করলে। আর মহাপ্রভুর কাছে থাকলে কি কাকর থাকে? সব হয়ে গেছে। এইভাবে তাকে অনুগ্রহ করলেন। যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর নাই সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্যব অপরলোককে সম্মান ప్రదాন করতে পারেন। এটা অনেক জায়গার శ్లోక ఆగే పడి నిచ్చి এইరకం ఈ విధముగా చైతన్య మహాప్రభు నవద్వీపంలో లీల చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి శుక్లాంబర బ్రహ్మచారి గారి యొక్క సంచిలోంచి భిక్ష బియ్యాన్ని తీసుకుని తిన్నారట. ఆయన నవద్వీపంలో ఉంటూ ఉండేవారు, గంగా తీరమున నివసిస్తూ చక్కగా భగవంతుడి యొక్క సేవలో జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ ఉండేవారు. ప్రతిరోజు 4-5 ఇళ్లలో భిక్ష తీసుకోవడం, ఆ భిక్ష చేసినటువంటి బియ్యాన్ని 4 ఇళ్లలో 4 రకాల బియ్యాలు ఉంటాయి. కొంతమంది దంపుడు, కొంతమంది ఉప్పుడు, కొంతమంది సూపర్ఫైన్ బియ్యం, కొంతమంది నూకలు కలిపి ఉంటాయి. కొన్ని బియ్యంలో బెడ్డలు ఉంటాయి, పొట్టు ఉంటుంది, ధాన్యం ఉంటాయి. ఇన్ని రకాలైనటువంటి బియ్యం తెచ్చిన తర్వాత చక్కగా దాన్ని శుభ్రపరిచి ఆయన గంగా నదిలో కడిగి వండి భగవంతు నివేదన పెట్టి తినేవాట. మధ్యలో భగవంతుని దర్శనం చేసుకో, మహాప్రభు దర్శనం చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి భిక్ష చేస్తూనే సంచితో పాటు ఒకసారి మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చారట. ఆ మహాప్రభు ప్రేమలో ఆయన ఉన్నప్పుడు భక్తవాత్సల్యం చేత ఆయన వచ్చి ఒక్కసారిగా ఆయన అనుగ్రహించడం కోసం అని చెప్పి ఆయన సంచిలో చేయి పెట్టి బియ్యం తీసుకుని తిన్న మొదలెట్టారట. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆహాకారి, అయ్యో ఏమైపోయింది, అయిపోయావు, అయ్యో ఈ బియ్యం శుభ్రం చేయలేదు, రకరకాలుగా ఉన్నాయి, అలా తినేస్తున్నాడు కడగకుండాను, అయ్యయ్యో అనుకుంటున్నారు. ఆ విధంగా ఎవరి దగ్గర అయితే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ ప్రకాశిస్తుందో, కరుణ పరవశుడవుతూ ఉంటాడో, అక్కడ బలవంతంగా అది కడిగినవా, నైవేద్యం పెట్టాడా, తులసివాకు ఉందని చూడట. అదే నిష్ఠాకర్షుడయ్యి మనం చక్కగా అన్ని పెట్టి నైవేద్యం పెట్టి చేసిన శాస్త్రోక్తంగా చెప్పినా కూడా ఆయన తినడు, ఆయన ఇష్టం అది.
కాబట్టి ఎక్కడైతే ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ భావం సహితం సేవ ఉండాలట. భావగ్రాహి జనార్దనుడు. కాబట్టి కానీ ఇక్కడ ఈ విధంగా తినేటప్పటికీ అందరూ కూడా ఆహాకారాలు చేశారు. ఆయన కూడా ఏడ్చాట, ఈ విధంగా ఉయ్య శుభ్రం చేయలేదు నేను చెప్పి. కానీ మహాప్రభు భగవంతుడి యొక్క భక్తవాసులు అటువంటిది అనమాట. అది అయిన తర్వాత హరినామ శ్లోకాన్ని వ్యాఖ్యానం చేశారు. కలికాలే నామ రూపే కృష్ణ అవతార్, নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার। শান্তি হোম করুন, এর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। খালি শান্তি শান্তি পাঠগুলো করছে, হ্যাঁ, টিনের টিনের ঘি ঢালছে, বস্তা বস্তা চাল রান্না করে লোকে খাওয়াচ্ছে। জগতের বিপরীত ভাব থামাতে গেলে একমাত্র মহাপ্রভুর ভগবানের সংকেত দ্বারা কিছু হবে না। সেই জন্য কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যিনি কলিযুগে শব্দ ব্রহ্ম নাম রূপে তিনি অবতীর্ণ হলেন। হ্যাঁ, নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার, সমস্ত জগৎটাই নাম সংকীর্তন দ্বারাই নিস্তার হবে। দার্ঢ লাগি হরের নাম ভুক্তি 3 বার, জড় লোকে বুঝাইতে পুনঃ এবকার। কেবল শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ, জ্ঞান যোগ তপ আদি কর্ম নিবারণ। অন্যথা যে মানে তার নাহি কো নিস্তার, নাহি 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 3 উক্ত এবকার। সেই জন্য হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম 3 বার বললো, একবার হরে নামটাই। কালৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা, অন্য কোনো উপায় কলিকালে নেই। 3 বার নাই নাই বলছে। জ্ঞান হবে না, কর্ম হবে না, ত্যাগ হবে না, যোগ হবে না, কিচ্ছু হবে না, একমাত্র హరినామటాయి సార్. ఆ విధంగా శుక్లాంబర బ్రహ్మచారి గారి దగ్గర ఆయన బియ్యం భిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత హరేర్నామ 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 ఇవ కేవలం కలౌ నాస్త్యేవ 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 గతిరన్యథ అనేటువంటి బృహన్నారాదీయ పురాణములో ఉన్న శ్లోకాన్ని మహాప్రభు వ్యాఖ్యానం చేశారట. కలియుగములో భగవంతుడు నామముగా అవతరించాడు. మిగతా యుగాల్లో భగవంతుడు కనబడుతూ ఉంటే తర్వాత నామం వస్తుంది, కానీ నామమందే భగవంతుడు, నామమే భగవంతుడై వచ్చారు. నామ సంకీర్తనం ద్వారానే సమస్త జగత్తు కూడా తరింపబడుతుంది. ఇన్నింటిలో నెయ్యి పోసి యజ్ఞాలు చేయండి, యాగాలు చేయండి, బస్తల బస్తల క్వింటాలు క్వింటాలు అన్నం వండి భక్తులు బీదలుగా అన్నదానం చేయండి, ఇన్ని రకాలు చేయండి, లోకమునకు శాంతి కలగదు, నిస్తారం, జీవుడు తరింపబడరుట. ఒక్క నామ సంకీర్తనము ద్వారానే కలియుగములో జీవుల యొక్క తారణ ఉపాయం. దృఢత్వం కోసం ఈ శ్లోకములో హరేర్నామ 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 అని 3 సార్లు చెప్పారు. హరినామ మాత్రమే. జడలోక భుజాయితే పున ఏవకార్. ఇంకా ఎవరైతే మూర్ఖులో జడమునందు ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉందో వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళకి తెలియజేయడం కోసం అని చెప్పి హరే నామమే అని చెప్పి అక్కడ ఏవనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. కేవలము నామైవ కేవలం, కేవలము అనే దానికి మళ్ళీ దాన్ని నిశ్చయించారట. హరినామం మాత్రమే, కేవలం హరినామం మాత్రమే అని చెప్పి జ్ఞానము కాని, యోగము కాని, తపస్సు కాని, కర్మ కాని వీటి ద్వారా ఉపాయం ఏమి మనకు జరగదు. కాబట్టి దానిని నిరసించడం కోసం, అది కాదని చెప్పడం కోసం అని చెప్పి నాస్త్యేవ నాహి 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 అని 3 సార్లు చెప్పారు. తృణ హొయితే నీచ హొయ్యా సదా లోబెనా, আপনি নিরাভিমানী অন্যে দিবেমান, তরু সমসহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে, ভর্সন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে। తృణము కన్నా నేను హీనుడిని అనేటువంటి భావము లోపల ఉండాలి. కొయ్యలేవో సర్వగుణి గుణి మహాశవై,
అన్ని గుణములు ఉంటాయి. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క పాదములను ఎవరు ఆశ్రయిస్తారో భక్తితోటి వాళ్ళలో అన్ని సద్గుణములు వచ్చి చేరతాయి. ఆ గుణములు ఉన్నప్పటికీ కూడా దైన్యము కలిగి ఉండాలిట, అహంకారం ఉండకూడదు. దైన్యం అంటే పైన దైన్యం, అది పనిచేయదు. భగవంతుడి దగ్గర వైష్ణవుల దగ్గర కపట దైన్యం కాకుండా స్పష్టమైనటువంటి దైన్యం ఉండాలి. నిరభిమానం, అంతేకాకుండా ఇటువంటి అభిమానం లేకుండా ఇతరులకి మనం సన్మానం ఇవ్వాలి. తరు సమసహిష్ణుత వైష్ణవ కొరివే, సహిష్ణుత ఓర్పు కలిగి ఉండాలిట. చెట్టుని నీళ్లు పోయినా కూడా నీళ్లు పోయమని అడగదు. ఎవరు వస్తే వాళ్ళకే నీడనిస్తూ ఉంటుంది. కొమ్మ నరుక్కుపోతారు, అయినా కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ పళ్ళిస్తుంది. చెట్టుని రాళ్లతో కొడతారు పళ్ళ కోసం అని చెప్పి, దాన్ని దెబ్బ తగలదా? తగిలినా కూడా సహిస్తుందిట. ఆ విధముగా సహించాలి. తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. కాబట్టి ఆ విధముగా వృక్షము వలె ఓర్పు కలిగి ఉండి ఎవరిని కూడా భర్సనము తాడనము, బెదిరించడము, కొట్టడము, హింస చేయకూడదట. కిసునా గోలివే, ఏమనకూడదని చెప్పి మళ్ళీ పూర్వకాలంలో నారద మహర్షి సర్పము అలా ఉంటే కుదరదు, నేను బుసోబెట్టుకోవటమని చెప్పాను కానీ కరొద్దనానా అంట. ఎందుకంటే లోకము మెత్తగా ఉంటే ముచ్చుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి భగవద్భజనకి ఆటంకము లేకుండా ఎవరి దగ్గర ఎంత మనం మసలుకుంటే మన యొక్క హరిభజన సక్రమంగా జరుగుతుందో అంతవరకు ఆచితూచి కాస్త మనం దారిచ్చామంటే చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాటిలే హో తరు జైనో కిసు నాహి బోలాయ్ సుఖాయియా మొరే తబు జల నామాగోయ్ ఏ మతో వైష్ణవో కారి కిసు నా మాగివే అజాచితో వృత్తి కింవా శాఖో ఫలో ఖావే. వృక్షము దాన్ని కోసినా కూడా అది ఏమి మాట్లాడదు, ఏమి చేయదుట. సుఖాయ్యా మోరే తబు జలనామాగాయి. ఎండలో ఎండిపోయి ఇది అవుతూ ఉండదు కానీ ఎవరిని నీళ్ళు అడగదు. ఆ విధముగా దాన్ని నోరుంటే అడగదా అనుకుంటారు, కూడా అడగదు. అది వృక్షం అటువంటిది, అంతే. అది ఇచ్చి చూడండి. యయమతో వైష్ణవ కారేకిచునామాగివి. ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క చరణములను శరణాగతి పొందాడో ఆ వ్యక్తి ఇతరులని ఏమీ కూడా అడగకూడదు తన కోసం అని చెప్పి. వైష్ణవ కారేకి సునామాగివి అయాచిత వృత్తి కింవా శాఖ ఫలకావి. అడగకుండా ఏది వస్తూ ఉంటుందో దానిని తీసుకుని బతుకుతూ ఉండాలి. లేదా శాఖములు ఫలములు అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడైతే మనకి పంట వేయకుండా వస్తూ ఉంటాయో ఎవరివి కానీ మనం తీసుకుని భగవన్ వేదన చేసి జీవితాన్ని నిర్వాపణం చేసుకోవచ్చు. నిర్వాపితం కాదు, నిర్వాపణం. తర్వాత భాగవతంలో కూడా ఏకస్కందంలో ఎవరు ఏ వృత్తిని అనుసరించాలో అని రాశారనమాట. ఎందుకంటే ఇతరుల మీద అపేక్షను మనం ఉన్నామంటే వాడు ఇస్తాడు అనుకుంటూ ఉంటాం, భగవంతుడి మీద ఆధారం తగ్గిపోతుంది. అందుకని చెప్పి ఎవరిని ఏమి అడగకూడదు. సదా నామలోభే చథాలాభేతే సంతోష ఏయి మతో ఆచార కొరే భక్తి ధర్మ పోష. అలా అని భగవద్భక్తులు ఇచ్చేటువంటి ద్రవ్యాలు తీసుకోను. ప్రేమి భక్తుల దగ్గర మనం ద్రవ్యాలని అడిగి తీసుకోమన్నారు. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యం ఆఖ్యాతి పృచ్యతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. ఈ ప్రీతి బహిర్ముఖ వ్యక్తులతో చేసినట్లయితే మనకి బంధనం అవుతుంది. అదే భగవద్ ప్రేమిక భక్తులతో మనం ఏర్పడుతున్నట్లయితే దానివల్ల మనకి సద్గతి ఉన్నతి కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎవరిని ఏం అడగద్దన్నారు కదా అని చెప్పి మనం భక్తులు కూడా అడగమంటే కుదరదు. అవి తెలుసుకోవాలన్నమాట. వాళ్ళ దగ్గర అడిగి మనం తీసుకుని తినాలి. దాని వలన వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదం మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎల్లప్పుడూ యథాలాప సంతృప్తి కలిగి ఉండి నిరంతరము భగవన్ నామాన్ని సంకీర్తన చేస్తూ ఉండాలి. ఏయమతో ఆచార కొరే భక్తి ధర్మ పోష్. ఆ విధముగా ఆచరించినట్లయితే భక్తి ధర్మము పోషింపబడుతూ ఉంటుంది.
లేకపోయినట్లయితే ఎండిపోతుంది. అందుకని మహాప్రభు చెప్పారు శిక్షాష్టకములో, తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्लोकটা কোথায় কোথাকার শ্লোক এটা? যেটা পড়লাম সেটা কোথায়কার শ্লোক? কে বলেছে? কাকে বলেছে? কোথায় বলেছে? মহাপুরুষ শ্লোকটা কাকে বলেছে, কোথায় বলেছে, কখনো বললেন? স্বরূপ দামোদর রায় রামায়ণের সঙ্গে বসে মহাপ্রভু গম্ভীরতায় আলোচনা করছিলেন শিক্ষাষ্টক সব কিছু। ऊर्ध्वबाहु करी कहो सुनो सर्वलोक, नाम सूत्रे गाथी परो কণ্ঠে এই শ্লোক। মহাপ্রভু বলছেন আমি হাত তুলে বলছি কি, শুনো সর্বলোক, সবাই শুনো, নাম সূত্রে গাথি পরো কণ্ঠে এই শ্লোক। नाम रूप सूत्र द्वारा ये श्लोक के गाथिए माला गड़ाई पड़ो। माला गाते गেলে সুতো লাগবে তো, সুতো কি নাম, আর গাতে হবে কাকে? নাম গীত লাগানো না। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা अमानिना मानदेना कीर्तने सदा हरि। चाटी আছে না ওর মধ্যে, वो चाटी नाम रूप सूतो দিয়ে গাতে হবে, গীত দেবা না, গাতে হবে। এই চতুর্নাথ শ্লোককে গা দিয়ে তারপরে মালাই পড়তে হবে গলায়, গীত দিতে বলি নেই। বলবো একটা, শুনবেন আরেকটা। అప్పుడు ఏం చెప్పారట? చేతులు పైకెత్తి అంటున్నారట, తృణాదపి సునీచేన తరురూపి సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తన. ఈ నాలుగు కూడా నామం అనేటువంటి సూత్రం, అంటే ఇక్కడ దారము, దారముతోటి దానిని గుచ్చి ఈ నాలుగు మెడలో కట్టుకోమని చెప్పారు. ఈ నాలుగు పాటించాలి. ప్రభు ఆజ్ఞాయి కోరో ఏ శ్లోక ఆచరణ అవశ్య పాయిబే తబే శ్రీకృష్ణ చరణ్. ఇది మహాప్রভু యొక్క ఆజ్ঞ, প্রভু আজ্ঞা করলেন। যদি এটা পালন করা যায় তাহলে অবশ্য পাইবে তবে কৃষ্ণ চরণ। এটা যদি সঠিকভাবে জীবনে পালন করি তাহলে মহাপ্রভুর চরণগুলি আমরা নিশ্চয়ই লাভ করব। চলেন গো। నామం చేసిన వాళ్ళు తక్కువ, దీన్ని పాటిస్తే సూపర్. నామం చెప్పిన సూత్రంలో సూచించలో అని ఇవి పాటించాలి. నామ సంఖ్యలు చేత పనిచేయదు. ఒకే చెప్పారు, పేపర్ రాసు రోజు 10 కిలో పాలు, యాపిల్ ఒక డజన్ అవి, కిస్మిస్, జీడిపప్పు తింటే అన్న అవసరం లేదు. ఫస్ట్ క్లాస్ అనంతరం బొట్టని జీడిపప్పు, కిస్మిస్, అబదాలు, జీడిపప్పు, కిస్మిస్, 10 కిలో दूध, 10 కిలో दूध, जाग जाग तबे प्रभु श्रीवासेर गृहे निरंतर रात्रे संकीर्तन कइलो एक वत्सर। এই ভাবে মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে 1 বৎসর কাল নাম সংকীর্তন, হ্যাঁ রাত্রে সংকীর্তন করলেন। 1 বছর পরে মহাপ্রভু চলে গেলেন సన్యాస করতে। ఈ విధముగా మహాప్రభు నామం యొక్క ఉత్కృష్టని అందరికీ చెబుతూ సంవత్సర కాలం పాటు రాత్రులు శ్రీవాస పండితుల యొక్క ఇంటిలో సంకీర్తన చేసేవారు, అఖండ సంకీర్తన చేసేవారు। কাপাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে, পাষণ্ডী হাসিতে আইসে
না পাই প্রবেশে। 1 বৎসর কাল মহাপ্রভু রাত্রিবেলা শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে কপাট বন্ধ করিয়া প্রেমের সহিত ভক্তগণকে নিয়ে নাম সংকীর্তন করলেন। সারা রাত্রে সংকীর্তন করতেন, কিন্তু পাশনীরা দর্শন করতে পারত, কিন্তু কপাট হানলের দ্বারে বাস দর্শন হতো না। দর্শন তাদের রেগে অভিশাপ দিত, না তার কটুবাক্য বলতো, আরে অনেক কিছু দোষণ করতো। কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ে মরে, শ্রীবাসের দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে। বামন ঠাকুর নিজের ঘর সব কিছু করছে, তার দেখতে পাচ্ছে না তো। কিরোসিনের দাম এখন কিরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না, কি করা যায়? তারা দর্শন করতে আসতো, শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে দরজাগুলো বন্ধ করে থাকতো। তখন এরা বাইরে থেকে শুনছে, দেখতে পাচ্ছে না, প্রবেশ করতে পারছে না। তখন তার জ্বলে পুড়ে মরছে। তখন আর শ্রীবাস পণ্ডিতকে গালি দিচ্ছে, কেন? বাড়ির మాలిక్ তো দিচ্ছে না। సంవత్సరం కాలం పాటు మహాప్రభు రాత్రి సమయంలో శ్రీవాస పండితుల యొక్క ఇంటిలో తలుపులు మూసి సంకీర్తన చేసే భక్తులతో పాటు సంకీర్తన చేశారట. బయట పాషండులు వాళ్ళు వచ్చేవారు చూద్దామని చెప్పి, కానీ వాళ్ళకి ప్రవేశం లేదు. అందుకని వాళ్ళు బయట మండిపోయేవారట. వాళ్ళు లోపల ఇక్కడ చూడచ్చు, వాడి దర్శనం అవ్వట్లేదు కాబట్టి రకరకాలుగా శ్రీవాస పండితుని ఆడిపోసుకునేవారట. ఆయన ఏదో విధంగా ఆయనకి హాని చేయాలని ప్రయత్నించారు. एक दिन विप्रो नाम गोपाल चापाल पाषंडी प्रधान से दुर्मुखो वाचाल भवानी पूजार सब सामग्री लोया रात्रि श्रीवासेर द्वारे स्थान ले पाया कलार पाता ऊपरे तुइलो ओडू फल हरिद्रा सिंधुर आर रक्त चंदन तंडुल मध्य भांड पासे धरी निज घरे गेल प्रातः काले श्रीवास ताहा तो देखिलो। रक्त चंदन छुआइलो तंडुल আর একদিন গোপাল চাপাল নামক একজন পাষণ্ডী, তিনি দুর্মুখ বাচাল, মুখ পোড়া, সবসময় বকতে থাকে। গোপাল চাপাল এ কি করলো, শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারে ঘরের সামনে, বাড়ির সামনে ভালো করে স্থানটা লেপন করাইলো। তার উপরে যে শক্তি পূজা করার দ্রব্যগুলি সব রাখলো, হরিদ্রা, তন্ডুল, শাখা, সিন্দুর, কলা ইত্যাদি, আর মদের ভাণ্ড সব কিছু রাখলো। আর কি বলছে, কলার পাতে উপরে থুইলো ওড়ু ফল। ওড়ু ফল মানে ওড়ু ফুল, ওড়ু ফুল, জবা ফুল, মন্দার ফুল, হরিদ্রা, হলুদ, সিন্দুর, রক্তচন্দন আর চাল, মধ্যভাণ্ড এসব রেখে বাড়িতে চলে গেল। সকালবেলা উঠে শ্রীবাস পণ্ডিত দেখলো, হাহাকার করলো। বড় বড় লোকেরে আনিলো বলাইয়া, সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া। ভদ্রলোকে ডাকালো শ্রীবাস পণ্ডিত, হাসতে হাসতে এরকম বলছে, নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী পূজন, আমার মহিমা দেখো ব্রাহ্মণ সজ্জন, তবে সবশিষ্ট লোক করে হাহাকার, ওইছে কর্ম यथा কইল কোন দুরাচার। সে ভদ্র শ্রীবাস পণ্ডিত জানে, তিনি বৈষ্ণব, কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত বলছে হেসে হেসে, দেখো দেখো আমাকে দেখো তোমরা, আমি শক্তি পূজা করি, দেখো সব কিছু বলে। তখন আস্তে 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 তখন এই লোকগুলো বলছে, হা 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 কি করলো,
এ দুরাচার লোক কোন এ কাজ করলো, তারা শিবাস পণ্ডিত জানে, সেই জন্য তারা এরকম বললো। তখন আর তবে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক করে হাহাকার, হইছে কর্ম এথা কইল কোন দুরাচার, হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল, জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল। তারপরে ওই মেয়েদেরকে কাকে ডেকে সমস্ত কিছু উঠি দিয়ে ভালো করে জলটা দিয়ে ওই জায়গাটা সংস্কার করালো ওই গ্রামবাসীরা। 3 দিন রহি সেই গোপাল চাপাল, সর্বাঙ্গ হইল কুষ্ঠু বহে রক্তধার, সর্বাঙ্গ বেড়িরা কীটে কাটে নিরন্তর, অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলায়ে অন্তর। 3 দিন পরে গোপাল চাপাল অবস্থা তারপরে সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ রোগ ধারণ করেছে, রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আর কেড়া পোকাগুলো আসছে ভেতরে কাটছে। হ্যাঁ, উই পোকা কুকুর খায় না, উই পোকা যেরকম ধরে তখন খায়, সেরকম ওই পোকাগুলো তার মাংসকে খাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপরে আর অসহ্য বেদনা, ভেতরে দুঃখে ছটফট করছে। বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করলে এরকম হয় অবস্থা। গঙ্গা ঘাটে বৃক্ষতলে রহে তো বসিয়া, একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া, গ্রাম সম্বন্ধে তোমা আমি তোমার মাতুল, ভাগিনা মুই কোষ্ঠ ব্যাধিতে হইয়াছি ব্যাকুল, লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার, মুই বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার। এখন বাড়ি রাখতে পারছে না, বের করে দিল ঘর থেকে, কুষ্ঠরোগে বাইরে রাখতে হচ্ছে, সবাই লোক রোগ সবকে ধরবে, কিন্তু বাইরে বের হর বের হর বের হর ছাড়ি দিল। যাবে কোথায়? গঙ্গা ঘাটে গাছে তলায় বসে আছে। একদিন আমাদের গৌরহরি স্নান করতে যাচ্ছে, তখন দেখে দেখে তখন হ্যাঁ মুখ খুলতে পারবেন না। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তারপরে আর কাঁদছে, বলছে এই গৌরহরি শোনো শোনো, গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মামা, তুমি আমার ভাই না, শোনো লোককে উদ্ধার করছো, তোমার অবতার, এত লোককে উদ্ধার করছো, আমার দুঃখ দেখো, আমাকে উদ্ধার করো। তখন బోల్లేం ఈ విధంగా ఏమైందిట, మహాత్మ సంవత్సర కాలం పాటు రాత్రి సమయంలో శ్రీవాస పండితుడి యొక్క ఇంటిలో ప్రవేశించి తలుపులు మూసుకొని భక్తులతో పాటు సంకీర్తన చేస్తూ ఉండేవారు. తలుపు మూయడం ఎందుకు, తీసుకుంటే అందరూ వచ్చి రకరకాల వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ మహత్యాన్ని వరకు తెలుసుకోలేరు. బహిర్ముఖుల దగ్గర మన భగవత్ ప్రసంగాలు ఆలోచించకూడదు, లేదా ఇటువంటి చేయకూడదు అనమాట. అందుకని ఎవరికైతే ఆ భగవత్ సంకీర్తన రుచి ఉందో ఆంతరంగ భక్తులు వాళ్ళతో కూడా మహాప సంకీర్తన చేస్తూ ఉండేవారు. బయట నుంచి పాషండులు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు చూడడం కోసం వాళ్ళకి దర్శనం ఉండేది కాదు. తలుపులు బాధ్యం తలుపులు తీసేవారు కాదు. దాంతో వాళ్ళకి ఉక్రోషం వచ్చి రకరకాల మాట్లాడుతూ ఉండేవారిట. ఆ పాషండుల యొక్క లీడర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు, వాడి పేరు గోపాల చాపాల్. వాడు ఏం చేస్తాడట, ఇలాగ ఉందా అని చెప్పి శ్రీవాస పండితుడు ఇంటి ముందు చక్కగా ఆవు పేడ చేత తోడు శుభ్రంగా అలికించి దానిలో శక్తి పూజ చేయడం కోసం ఏం అవసరం అవుతూ ఉంటాయో ఆ విధంగా చాముండా ఇటువంటి ఉంటాయా క్షుద్ర దేవత పూజలు, అవన్నీ చేయడానికి ఏం అవసరం అవుతూ ఉంటాయో అవన్నీ పెట్టాడట. దాంతోపాటు పసుపు, కుంకుమ, సింధూరము, ఇంకా బియ్యం రకరకాల పెట్టి మళ్ళీ పక్కనే కళ్ళు కొండ కూడా పెట్టాట. ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు, పడుకున్నాడు. శ్రీవాస పండితుడు పొద్దున్న చూసుకున్నప్పటికీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆయనకి నవ్వు వచ్చింది. వెంటనే చుట్టుపక్కల వాళ్ళని పిలుచుకొచ్చి చూడండి నేను రాత్రులు ఈ విధంగా చేస్తున్నానని చెప్పి ఆయన చెప్పి నవ్వడం మొదలెట్టాట. వాళ్ళందరూ ఎంప్రెస్ అయ్యో ఏమిటి అత్యాచారం ఇది, ఎవడు పెట్టాడు దుర్ముఖుడు, ఎవడరా ఇక్కడ పెట్టింది, ఏ దురాచారుడు అనుకుని గబగబా ఆ మేదరవాడిని పిలుచుకొచ్చి వాకివాడిని ఎవరినో మొత్తం ఇవన్నీ కూడా శుభ్రం చేయించి మళ్ళీ అలికించారట. దాని తర్వాత 3 రోజులు తిరగకుండా
ఆ గోపాల చాపారుడికి గళిత కుష్ఠరోగం మామూలు కాదుట. ఉళ్ళు కన్నా పక్కి పండిపోయి కారిపోతుంది, రసి కారిపోతున్నాయి అన్నమాట. రక్తం కింద కారిపోతుంది. అందులో ఆ పురుగులు ఉంటాయి, చదపురుగులు ఏవైతే టకటక తింటూ ఉంటాయో ఆ విధంగా అవి ఎటువంటి వ్యవధి లేకుండా తినేస్తున్నాయిట. దాంతో వాడికి బాధ తట్టుకోలేక గోడగోలు పెట్టేసారు లోపల. ఏదా ఇంటిని చదివేశారు. ఉంటుంటే రోజు నుంచి మొత్తం ఇల్లంతా బాగుంది కదా. ఎక్కడ ఉండలేక గంగా నది పక్కన ఎక్కడో చెట్టు కింద కూర్చున్నట్ట ఏడుస్తూ. ఒకనొక రోజున మహాప్రభు వెళుతుంటే ఆయన్ని చూసి బిగ్గరగా పిలిచి ఏడుస్తున్నట్టు. ఈ విధంగా ఊరి సంబంధంలో నేను నీకు మామతో సమానము, నువ్వు నా చెల్లుడు కొడుకువి, సోదరి కొడుకువి, సర్వుల యొక్క పాపను అందరూ రక్షించడం కోసం యొక్క అవతారం కాబట్టి నా దుస్థితి నన్ను కూడా ఉద్ధరించు అని చెప్పి ఏడుస్తున్నాడు. యాతో సుని మహాప్రభు హొయిలో క్రుద్ధమాన్ క్రోధావేశే బోలే తారే తర్జనవచాన్. అరే పాపి భక్తద్వేషి తోరే నా ఉద్ధారిము, కోటి జన్మ ఎయ్యమోతే కేడాయి খাওয়াইমু। মহাপ্রভু বলছেন জেনে শুনি ভক্তের প্রতি এরকম তোমার ক্রোধ, মহাপ্রভু রাগ হয়ে গেছে, ক্রোধাবেশে তর্জন ভর্জন করে বলছেন ওরে পাপী তুমি ভক্তদ্বেষী, তোমাকে আমি উদ্ধার করিব না। এইভাবে কোটি জন্ম তুমি তোমাকে এইভাবে পোকার দ্বারা তোমাকে খাওয়াইব। এরকম এরকম ওরে কোটি জন্ম এই মতে কীড়াই খাওয়াইমু। শ্রীবাসে করাইলি তুমি ভবানী পূজন, কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন। পাষাণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার, পাষাণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু সঞ্চার। এভাবে কোটি জন্ম তোমাকে তুমি এবার রৌরব নরক যাতনা করতে হবে। পাষাণ্ডীকে সংহার করিবার জন্য আমার অবতার। সবাইকে আমি পাষাণ্ডী গুলিকে বেছে বেছে তার সংহারণ করে দিয়ে আমি ভক্তকে উদ্ধার করব। রামচন্দ্র মূর্তি যে এরকম অসুরগণকে সংহার করিয়া সজ্জনগণকে পোষণ করলেন, সেইভাবে গৌরহরি সেই পাষাণ্ডত্ব মানে কেউ অসুর করে বাইরে থাকে না। পাষাণ্ড মতটাই মানুষ రూపే ఆసురం। కలియుగములో రాక్షసులు బ్రాహ్మణ రూపంలో వస్తూ ఉంటారు. అందుకనే వీళ్ళ పొదగా పెద్ద ధర్మాన్ని రక్షించడం వాళ్లే ఇప్పుడు విధర్ములు అయిపోతున్నారు. మహాదారుణంగా ఉంటుంది, అంత భ్రష్టులు అయిపోయారు వాళ్ళు. అలా ఉంది సమాజం. కాబట్టి మహాప్రభు అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ శాస్తిని ఇచ్చి ఎవరు సరళహృదయంతో భగవంతుని సేవిస్తూ వారు ఆరాధించాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సరళత్వాన్ని అనుసరించి భగవంతుడు అందరికీ కూడా ఆ భగవద్భక్తిని ఇస్తాడు. ఈ విధముగా అతని యొక్క మాట వినప్పుడు మహాప్రభు కోపం వచ్చిందిట. నువ్వు బ్రాహ్మణుడు అయి ఉండి వివేకం కలిగి ఉండి ఈ విధంగా ఆచరించావు, నువ్వు వివాసపడిన శరణాన్ని అప్రదానం చేశావు అని చెప్పి ఆయన బెదిరిస్తూ తర్జన గర్జన చేస్తూ అన్నారట. నీకు ఉద్ధారం లేదు, నీకు నువ్వు పాపివి, భక్తద్వేషువి, కాబట్టి నిన్ను ఉద్ధరించను నేను. కోటి జన్మలు ఈ విధముగా నిన్ను పుట్టించి పురుగుల ద్వారా తినిపిస్తూ ఉంటాను, అనుభవించు కర్మ. కోటి జన్మలు నువ్వు మళ్ళీ రౌరవకాన్ని అనుభవించాలి అన్నాడు. పాషణుల్ని సంహారం చేయడానికి అవతరించాను నేను. పాషణుల్ని సంహరించేసి మిగిలిన వాళ్ళని భక్తినిస్తాను. యాతో బోలి గేలా ప్రభు కోరితే గంగా స్నాన్, সেই পাপি দুঃখ ভোগে না যাই পরাণ। সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা, তথা হইতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা, তবে সেই পাপি প্রভুর লইল শরণ, হিত উপদেশ কইল হইয়া করুণ। সন্ন্যাসীর লক্ষণ এইটা, সবার উপর তাদের করুণা থাকবে। সেই জন্য মহাপ্রভু, যে মহাপ্রভু যাকে বকেছে সেই মহাপ্রভু ফিরে আবার যখন সেই কুলিয়া গ্রামে যখন যাচ্ছিলেন, ও সময় এই পাপী মহাপ্রভু চরণে পড়ে কানাকাটি করলো, তখন মহাপ্রভু হৃদয়টা গড়িত হয়ে
কিছু উপদেশ দিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ, তথা যাই দেহ যদি করেন প্রসাদ, তবে তোর হইবে এই পাপ বিমোচন, যদি পুনঃ ওইচে নাহি করো আচরণ। উপদেশ কি দিলেন? শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে তুমি অপরাধ করেছ, তার কাছে যদি ক্ষমা মাগো, যদি দিন ক্ষমা করেন, তাহলে তোমার অপরাধ দূর হবে, তুমি এই দুঃখ থেকে রেহাই পাবে, আবার কখনো এরকম কাজ করবি না। ఆ విధముగా మహాప్రభు చెప్పేటప్పటికీ వాడి దుఃఖానికి అంతులేదుట. ఆ విధముగా ఆయన మహాప్రభు చెప్పేసి ఆయన గంగాస్నానం కోసం వెళ్ళిపోయారు, స్నానం వెళ్ళిపోయారు. ఆ పాపుడు బాగా దుఃఖాన్ని అనుభవించాడు, ప్రాణం పోదు, చావు కూడా రాదు, ఇది అనుభవిస్తూ ఉండాలి. ఇంకలా ఉండగా సన్యాసం చేసిన మహాప్రభు నీలాచలం నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి కులియా గ్రామానికి వచ్చారు. ఆ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ దర్శనం అయిందిట. ఈయన మహాప్రభు పాదాల మీద పడి ఏడుస్తుంటే మహాప్రభు హృదయం ద్రవించిన వాడి ఆయన కొన్ని ఉపదేశాలు చెప్పారట. ఏమిటి ఉపదేశం? నువ్వు శ్రీవాస పండితుల యొక్క చరణాన్ని అపరాధం చేసే ఉన్నావు, ఆయన కనుక క్షమించినట్లయితే నీ యొక్క దుఃఖాలు పోతాయి అంటే అప్పుడు వెళ్ళి ఆ విధంగా చేశారట. మళ్ళీ అన్నారు, నువ్వు పాప విమోచన అవుతావు, మళ్ళీ నువ్వు పని చేయకు అని చెప్పి మహాప్రభు పంపించారు. ఏ భావే ఆ విధంగా తబే విప్రో ఆసి లోయలో శ్రీవాస శరణ్, তাহারে কৃপায় হইল পাপ বিমোচন। তারপরে মহাপ্রভু আদেশ অনুসারে শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে গিয়ে শরণাপন্ন হলো, সমস্ত কাহিনী বললো। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত তিনি কৃপা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার দুঃখ দূরে গেল, চিন্তনা রহিল, চৌদিকে ఆనంద দেখি దూరిపోత হয়ে గెల। ఈ విధముగా మహాప్రభు యొక్క ఆదేశాన్ని అనుసరించి ఆయన శ్రీవాస పండితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే అప్పుడు శ్రీవాస పండితుడు కరుణతోటి ఆయన క్షమించారు. వెంటనే ఆయనకు పాపాలను కూడా ప్రక్షాళనం అయిపోయిన కారణముగా ఈ రోగం పోయింది. మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క నామసంకీర్తన చేయగలిగాడు అతను. ఆ విధంగా భగవద్భక్తుల యొక్క కృప ఆ విధంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ విగ్రహం ఎటువంటి కర్మ చేసినా కూడా అది దాని ఫలితం కూడా ఎంతగా ఘోరంగా ఉంటుంది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరిహరాయ నమః, కృష్ణ యాదవాయ నమః, యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః. గోపాల్ గోవిందరామ్ హరి గోవింద.